إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله
يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا مخزي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين അല്ലാഹുവേ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ മീലാദിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ലൈവ് മുടങ്ങാതെ എന്നിട്ടാലും കാണുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ വൈകുന്നേരം വീഡിയിടുമ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് യാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്
സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ച 17 കാര്യവും ഞങ്ങളും കാവല് ചോദിക്കുന്നുവല്ലാ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അതെല്ലാം നിന്നിലേക്കാണ് വരമേൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിന്റെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുരൂഹതകളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ വലിയവനാണ് പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ നീ വളർത്തിയാൽ അതിനെ താഴ്ത്താൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല, നീ താഴ്ത്തിയാൽ ഒരാൾക്ക് വളരാനും കഴിയില്ലല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جلت نعمك يا من جل نكرم أحمد نبيك أكرم رسولك شفيعا كلا دوما شفيعا كلا. جلت نعمك يا من جل نكرم أحمد نبيك أكرم رسولك شفيعا كلا دوما شفيعا كلا. أظهر أبهر أزهر كونا أرشد إلى الهدى صاحب جنة أظهر سبل الكتاب وسنة صلاة منا ثم سلاما منا. جلت نعمك يا من جل نكرم أحمد نبيك أكرم رسولك شفيعا كلا دوما شفيعا كلا. أكرم بنبي قطعة القمر أعلم بحبيبنا ليلة البدر أغلا وسهلا لمبعد شرري حبيب لنا ثم شفيع لنا. جلت نعمك يا من جل نكرم أحمد نبيك أكرم رسولك شفيعا كلا دوما شفيعا كلا. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ,
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സിഹറുകളെ തൊട്ടും അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അക്രമങ്ങളെ തൊട്ടും അനീതികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഷർറുകളെ തൊട്ടും അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിഹഖിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധരായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദുൻ നബിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മീലാദുൻ നബി എന്നാണ്. അതെന്തിനാണ്? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഉപദേശം, മുമ്പുള്ള ബൈത്തുകൾ, ഹബീബിന്റെ മദ്ഹുകൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിലും ഹബീബിന്റെ മൗലിദുകൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കുറേ നാളുകളായി എന്നോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇവിടെ എണ്ണമോ വലിപ്പമോ നോക്കാതെ നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാം എന്നുള്ള ഈ ശീർഷകത്തിൽ ദാറുസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട്, ഉപ്പമാരോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഈ മജ്ലിസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ, ഒരുപാട് ബൈത്തുകൾ, ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാമിന്റെ കീഴിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ ദാറുസ്സലാമിന്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മിക്കുള്ള ദിവസം ഉച്ചക്ക് പരിശുദ്ധരായ ഹബീബിന്റെ മൗലിദ് നമ്മൾ നടത്തും. എല്ലാവരും അതിൽ സംഗമിക്കണം. അതുപോലെ ബൈത്തുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല മദ്ഹുകളും നല്ല ബൈത്തുകളും 7 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 7 മണിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ടു തരാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശ്രമിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദുൻ നബിയുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും വസന്തമാണ് കടന്നു വരാനുള്ളത്. വസന്തങ്ങളാണ് കടന്നു വരാനുള്ളത്. നല്ല വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ നാവിലൂടെ കടന്നു വരാനുള്ളത്. നല്ല സന്തോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാവിലൂടെ കടന്നു വരാനുള്ളത്. ഹബീബായി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ തിരുപ്പിറവിയെടുത്തിട്ടുള്ള സമയം മദീനത്ത് മസ്ജിദുൽ ഖുബായുടെ ചാരത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നും കടന്നു വന്നിട്ട് പോകും. ഈ മസ്ജിദുൽ ഖുബായുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പോണ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അവരവിടുന്ന് അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഒരു വേള അസഭ്യം പറഞ്ഞു. ആ സമയം ആ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ? ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹ്, മദീനയുടെ മുത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ മനുഷ്യനോട് പറയാ, വല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് നീ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ. നിന്നല്ലേ കുറ്റപ്പെടുത്തി, നിന്നല്ലേ ചീത്ത വിളിച്ച്, നിന്റെ ഉപ്പാക്കല്ലേ പറഞ്ഞേ, നിന്റെ ഉമ്മാക്കല്ലേ പറഞ്ഞേ, നീ ഒന്നും മിണ്ടിയേക്കണ്ട. നീ തിരിച്ച് അവർ നിങ്ങളെ വാപ്പക്ക് വിളിച്ചാൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത്, അല്ലേ?
കാരണം എന്തെന്നറിയോ റസൂലുള്ള പറയാട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ 70 കൊല്ലത്തെ അമലുകൾ അല്ലാഹു പൊളിച്ചു കളയുമത്രേ. പിന്നെ വട്ടപൂജ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ. മദീന പള്ളിയുടെ അടുക്കലാണ് മസ്ജിദുൽ ഖുബാ ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപ്പാക്ക് വിളിക്കുക അല്ലേ? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപവാദത്തെ പറ്റി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് വാപ്പക്ക് പറയുന്നതാണ്, ഉമ്മാക്ക് പറയുന്നതാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അസഭ്യതാണ് ചീത്ത വിളിക്കലല്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, ഇല്ലേ? ഒരിക്കലും ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആലിമ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിന് അല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനുള്ളത്, ഇൽമിനെ. അത് ആരുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. ഇൽമിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം. അത് സന്തോഷാണ്. അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇൻസ്റ്റ തുറന്നാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ തുറന്നാലും ആലിമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താ റീൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ തുറന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഉസ്താദുമാർ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാല് അതെടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവനാണ് എന്നെ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാന്റെ കുദറത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നബി തങ്ങളോട് മഹബ്ബത്തുള്ളവരാണോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞവരെ വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞവന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ? ഹമ്മല്ല തങ്കത്തിയോ അബദാ. നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെക്കരുത്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിയേക്കണേ. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ ഹമ്മല്ല തങ്കത്തിയോ അബദാ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തെ അല്ലാഹു കൊടുക്കും ഉബൈദേ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉബൈദ് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ? ഈ പിന്നെ കല്ലെടുത്തെറിയും പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വായിന്ന് പോയ വാക്കുകൾ. ആ വാക്കുകളൊന്നും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു അടിയടിച്ചാൽ അതങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും അല്ലെ? ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് കവാലം നോക്കി 2 എണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ നീരും പോവും, ചൊമ്പും പോവും. അതേസമയം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലോ, ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കാരണം ഇബ്ലീസ് പറയിപ്പിക്കും, നീ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല, ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വേദനയായി. എന്നാൽ അത് വാപ്പ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹമ്മല്ല തങ്കത്തി അബദാ, ആരും പറയണ്ട, മുറിച്ചു പോകാത്ത ദാരിദ്ര്യം അല്ലാഹു തരും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്തേക്കണേ. എങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യണം? ആ തൗബ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടല്ല. ഞാൻ ഇന്നാളിന്റെ വാപ്പാക്ക് വിളിച്ചെന്നല്ല, പടച്ചോ ആരുടെ വിളിച്ചോ അവരോട് തന്നെ പൊരുത്തം ചോദിക്കണം. എങ്കിലേ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടവരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തിബാഉ റസൂലില്ലാഹ് ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുകുമുല്ലാഹ് വയഗ്ഫിർ ലക്കും ദുനൂബക്കും വല്ലാഹു ഗഫൂറുർ റഹീം. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാമിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പുതിയ വിഷയമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒന്നുകിൽ 2 മണി ഇല്ലെങ്കിൽ 2:05 ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മൗലിദ് ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുപോലെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹുകളൊക്കെ പാടി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിപ്പോ അങ്ങനെ അതിന് പറ്റുന്ന വീഡിയോ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹലിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഹലിൽപ്പെട്ട എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇക്കാരനെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോ വണ്ടി ഇരുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഉസ്താദ്, കണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ?
അപ്പൊ അതേപോലെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിട്ട് തരും. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അത് ഭയങ്കരാണ്. അത് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ്, വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ്. അത് ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിലെ മാണിക്യമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനേ, മദീനത്തിന്റെ മണിമുത്തിന്റെ ഒരു വാക്കും ഇന്ന് വരെ പാഴായിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി. അല്ലാഹനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം, എന്നെ അനുസരിക്കണം. ഇല്ലേ? ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മളിൽപ്പെട്ട പലരും പല അസഭ്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളൊന്നിപ്പോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നിപ്പോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ഒരിക്കലും ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. മരിച്ചാലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ? ചിലതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയരുത്, തിരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കരുത്. കാരണം ആര് പറയുന്ന അവർ അല്ലാഹുവായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെന്ന് പറയാൻ പോണ്ട, നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പോണ്ട, ഇല്ലേ? അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലൈവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അള്ളാഹു താഴേക്ക് ഇറക്കാൻ നോക്കിയാൽ, ഇനി ആരൊക്കെ വളർത്താൻ നോക്കിയാലും അവൻ താഴേക്ക് തന്നെ. അള്ളാഹ് ഒരാളെ വളർത്താൻ നോക്കിയാൽ ആര് കൂടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പന പോലെ വളർന്ന മോലേക്ക് തന്നെ പോകും. അതല്ലേ അല്ലേ? ഫിർഔൻ വളർത്തിയ കുട്ടി എന്തായി? ഇന്ന് പ്രവാചകനായി. അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ നബിയെ പറയാ, ഫത്തബിഊനി, എന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നേക്കണേ, എന്നെ സ്നേഹിച്ചേക്കണേ. എന്നാൽ ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുക്കുമുല്ലാഹ്. ആര് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ, ആര് നിന്നെ കളിയാക്കട്ടെ, ആര് നിന്നെ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ, അള്ളാഹിന് വേണ്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നീ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെന്നറിയുമോ? നീ മിണ്ടാതിരിക്കണം, തിരിച്ചു മറുപടി പറയരുത്, തിരിച്ചവരുമായിട്ട് വാഗ്വാദത്തിന് പോകണ്ട, അല്ലേ? അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫൽയഖുൽ ഖൈറ. നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ്, ഫൽയഖുൽ ഖൈറ, അവർ നന്മയെ പറയട്ടെ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയസ്മുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മളത് ചെയ്യൂല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കമന്റുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ നോക്കാറില്ല, ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല. ഈ കമന്റുകൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ AI-യുടെ കാലഘട്ടം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റാത്തത്? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ഒരു പരസ്യം. എന്റെ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഇതേ രൂപം, എന്റെ ഇതേ വോയിസ്, എന്നിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രാം തീയതി പരിപാടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തന്നെ അറിയണേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം പോലും അവിടെ നിന്ന് വെളിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടമാണ് AI-യുടെ കാലഘട്ടം, അല്ലേ? മനുഷ്യന്റെ രൂപം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഞാനിപ്പോ ഈ തൊപ്പിയിട്ടിരിക്കാൻ, ഇതിനിപ്പോ തൊപ്പി ഇല്ലാതാക്കാൻ AI വിചാരിച്ച പറ്റും. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ കാലഘട്ടം പോയൊരു പോക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മളിങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. AI-യുടെ കാലഘട്ടം, ഇല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക, നീ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുക. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുക്കുമുല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ എന്നെ വഴിപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. എന്തിനേറെ മദീന പള്ളിയിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ്, റസൂലല്ലാഹ്, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ കിടക്കണം നബിയേ എന്നവിടന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ള അവിടന്ന് അവസരമൊരുക്കി. ഒരു ശത്രുവാണ് കടന്നു വന്നത്, എന്നിട്ട് പോലും നബി തങ്ങൾ അവിടന്ന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ളാന്റെ റസൂൽ
അവിടുന്ന് സുബൈക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ നിബിതങ്ങൾ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. കരുണയുടെ പ്രതീകമായ റസൂലുള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിനെ ശപിച്ചില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പക്ക് വിളിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് പറഞ്ഞില്ല. നബി തങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് അതങ്ങ് വാരുകയാണ്, അതങ്ങ് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. ശത്രുവിനോട് പോലും മാപ്പ് ചെയ്ത റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇല്ലേ? നമുക്കൊരാൾ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കുക. മിണ്ടരുത്. അവരെന്തു പറഞ്ഞാലും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാക്കാണ്. നിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ച ഒരാളെ നിങ്ങളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്മ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്, ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റസൂലുള്ളാഹിനെ പിൻപറ്റണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു, നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്ക് പറഞ്ഞു, മിണ്ടരുത്. അല്ലാഹ് പറയാണ് യഗ്ഫിർ ലക്കും ദുനൂബക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും. ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ അവൻ എപ്പോഴൊക്കെയോ തെറ്റ് ചെയ്തു. ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തരൂല, അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരൂല എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കണം. അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തൗബ ചെയ്താൽ അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല, അള്ളാഹ് മാപ്പാക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അവര് മാപ്പാക്കാതിരിക്കുക, അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല, ഇല്ലേ? അപ്പൊ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗബ ചെയ്യോ, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാമെന്നവിടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ആരെന്നറിയോ? ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കാണ്, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, ഇല്ലേ? 3 സ്ഥലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, ഉമ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉമ്മാന്റെ മനസ്സുരുകി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ റബ്ബ് അതിനെ തട്ടിക്കളയില്ല. യുഅജ്ജിലുഹു ലിസ്വാഹിബിഹി, അതിന്റെ ഉത്തരം അല്ലാഹു ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ വാപ്പയുടേതാണ്. വാപ്പ മനസ്സറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്താൽ, ദുആ ചെയ്യണ്ട, മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കഥ. 3, അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ. അവൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ച ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഇന്നിപ്പോ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്, അവരെ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, വഷളാക്കിയവരുണ്ട്, അല്ലേ? അവര് മനസ്സുകൊണ്ടെന്ന് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, അള്ളാഹു വിടൂല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ആലിമീങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം. റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന, റസൂലുള്ളാഹിയോട് മഹബ്ബത്തുള്ളവർ, അവർക്കെതിരെ എപ്പോഴും ആളുകൾ ആക്ഷേപങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. അവരെപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തും, അവരെപ്പോഴും കളിയാക്കും, അവരെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവർ ക്ഷമിച്ചാൽ അതിന് പകരം നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട, നമ്മളൊന്നും, അത് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും അത് അവരും റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നിയമം, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഇന്നിപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഞാൻ ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൂരമ്പ് വിരിയിച്ചാൽ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ മരിക്കൂല. റസൂലുള്ളാഹി. ഇതാണ് മീലാദുൻ നബിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ. അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പിൻപറ്റാ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കേ, എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയിട്ട് ചൊല്ല, നല്ല നീയത്തോടുകൂടിയിട്ട് ചൊല്ലുക. അസ്സലാം അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ, അസ്സലാം അലൈക
أتقى الأتقياء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك أسف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا كهفا ومقصاد السلام عليك يا حسنا تفرد السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ശരീഫുള്ള ഹുജറത്തു ശരീഫയിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ ആര് എതിർത്തോട്ടെ, ആര് കളിയായിക്കോട്ടെ, ആര് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മളെ കൈവിടാതിരുന്നാ മതി. അതിന് നമുക്ക് ഒരാളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലേ? നിന്റെ സലാത്ത് ആർക്ക് വേണമെന്ന്, അല്ലേ? നിന്റെ ദുആ ആർക്ക് വേണമെന്ന്, നിന്റെ അമൽ ആർക്ക് അല്ല, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലേ? അത്രയും മതി. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മഹബൂബ് നൂറേ ഒന്നു കാണാൻ കൊതിച്ചേറെ ഞാനേ, എൻ്റെ കനവിൻ്റെ കനവായ നൂറേ എൻ്റെ അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ. മദീനയുടെ മണിമുത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വരിക, അവിടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് 10 വരിയെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ മസ്ജിദിലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ടു തരും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദാറുസ്സലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ലത് എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹബീബിന്റെ ബൈത്തുകളും എല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരാം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. വആഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.